जो अनहोनी होए। एह मार्ग संसार को, नानक थिर नहीं कोए। सुकौ टल गुर सेवी, ठान सहज सुभाए। दर्शन परस आए गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत कसम, नूर अरसों कुरसों। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। दोहरा सियानी जननी संग लै, कशुक बहानी साथ। धर शरदा मार्ग परयो, निरपसुत दर्शन नाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किरपा निधान सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सभाईमान हो रही गुरु की संगत। सतगुरां दी गुरबाणी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द आप संगतां ने सरवण कीते। सतगुरु पातशाह फरमाउंदे ने, आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी जो तिस भावै नानका। साई गल चंगी, जो परमात्मा नूं भाउंदा है, जो उसनूं चंगा लगदा है। परमात्मा उस अपने चंगे लगे हुक्म नूं करदा ते कराउंदा। उस परमात्मा दा हुक्म कल्ले मनुख नूं नहीं, जिन्ना ब्रह्मंड जिन्ना संसार है उहदा हुक्म सारियां नूं मनना पैंदा है। भावें कि ये गल कहनी बड़ी सौखी है, पर हुक्म मनना है बड़ा औखा, भाना मनना है औखा है। कर किरपा नानक गुण गावै, मिठा लगै तेरा भाना। भाना भावें है ते मिठा, पर मनना बड़ा औखा है। पर फिर भी उसकी रजा विच रहिंदियां होइयां परमात्मा जो करेगा वो भला करेगा, चंगा करेगा। जे इस गल दे उपर विश्वास रखांगे, भरोसा रखांगे ते सानू हौसले की दात मिलेगी और परमात्मा साडी बांह जरूर बार जरूर फड़ेगा। ये सतगुरां ने इस पंक्ति दे विच सानू बख्शिश कीती है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे कोल रतन राय नाम दा एक राजा दर्शन करन वास्ते आउण लगा। आपां कल दे दीवान विच बचन सरवण कीते सन। गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दे कोल राजे राणी ने आके मत्था टेकिया, आखिया महाराज घर विच साडे पुत्र दी दात नहीं, आप जी कृपा करो। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जियां ने राजे दे पट दे उपर अपनी मोहर दा निशान लाया। मोहर महाराज ने हत्थां विच फड़ी हुई है। आखिया तेरे घर विच पुत्र प्राप्त होवेगा, ये मोहर दा निशान उहदे सिर दे उपर होवेगा। समा बतीत होया, राजे दे घर विच पुत्र पैदा होया। जदों वो जवान होया तो उसने वेख्या मेरे सिर दे विच मोहर दा निशान है। अपनी मां नूं पुछया तो उसने दस्सिया भी गुरु तेग बहादुर महाराज दे बचन सन, तू उन्हां दे बचनां नाल तैनूं जन्म मिलिया। हुण गुरु तेग बहादुर महाराज ते सचखंड चले गए। उन्हां दे पुत्र धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस वेले गुरता गद्दी ते बैठे ने। ये राजे दा पुत्र महाराज जियां दे वास्ते इसने, जिसनों आपां चिट्टा हाथी कहंदे आ कि महाराज दे कोल चिट्टा हाथी लैके आया सी। ये चिट्टा हाथी इहो राजा लैके आया। ये हाथी दे सुंड तो लैके पूछ तक सारे शरीर के उपर चिट्टे रंग की एक पट्टी है अते बड़े सोहने रंग का यह हाथी है। एक 5 कला शस्त्र खरीदया। इतिहास बचन आपां पिछे सरवण कर लै।
ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈਏ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ। ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿਆਣੀ ਜਨਨੀ ਸੰਗ ਲੈ ਕਸ਼ੁਕ ਬਹਾਨੀ ਸਾਥ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੈ ਰਤਨ ਰਾਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਰਾਏ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਕੁਝ ਨਾਲ ਫੌਜ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਫੌਜ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਲੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਮਾਰਗ ਪਰਿਓ ਨਿਰਪ ਸੁਤ ਦਰਸ਼ਨਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸ਼ੁਭ ਮੈਂ ਚਤੁਰ ਚੌਂਪ ਚਿਤ ਜਾਗੀ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬ ਗੁਰ ਦਰਸੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਯੁਗ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਲੈ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਲਯੁਗ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਐ ਰੇ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਚੱਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਬੈਠੋ ਪਗ ਪਾਸ। ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਸੁਣੋ ਕਬੈ ਗੁਰਬਾਕ ਬਿਲਾਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ, ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਦ ਚੰਦ ਬਦਨ ਕੀ ਹੋਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਕਰਾਂ ਚਕੋਰਨ ਜ਼ੋਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਕੋਰ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੰਦ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚਕੋਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੱਕ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਪਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਚਕੋਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੋੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਧੌਣ ਉਵੇਂ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਚਕੋਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਧੌਣ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਕੋਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚੰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚੰਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਕੋਰ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤਰਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਨ ਪੁਟਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਅਤ ਸੁਖ ਦਾਨੀ। ਐਸੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਿਤਵੈ ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਚਲੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਉਰ ਹਰਖੰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਾਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਤਰਸਦਾ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਗਮਨਤ ਲਖ ਦੂਰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਦਲ ਨਰਨ ਦੇਖ ਸੁਖ ਭੂਰ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਮਿਲੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਧ ਤਿਸ ਕੋ ਬੂਝਤ ਭਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਦਰਸੈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੂਚ ਕਰਤ ਮਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਤਾ ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਲੰਘ ਉਤਲਾਵਤ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੁਲ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੇੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ ਗ੍ਰਾਮਨ ਕੋ ਪਿਖ ਪਿਖ ਸ਼ੋਰਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲਿਓ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਓਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਸਰ ਤਰੀ ਉਲੰਘੀ ਜਮਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਆਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਮਨਾ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ
ਮਜਨ ਤਰਾਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਨਾ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਲਤ ਆਨੰਦਪੁਰਾ ਨਿਅਰ ਆਇਓ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਰ ਮਹੀਪਤ ਕੋ ਹਰਖਾਇਓ, ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਤਰ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਾਖੇ ਪੁਸ਼ਟ ਤੁਰੰਗਮ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਕੀ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਵੰਡ ਘਾਹ ਪਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਤਾਜੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਿਮ ਕੁੰਚਰ ਭੀ ਤਨ ਬਲ ਭਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਇਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਾਥੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੱਦ ਤੇ ਹਾਥੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਛਕਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦਾ। ਸੁੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪੂਛ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਥ ਅਸੂਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਭਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਬੜ ਮਾਰਗ ਚਲੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੋ ਦਰਵ ਤੀਰ ਆਨ ਹਰ ਕੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤਲੁਜ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਤੁੰਗ ਕੋ ਸੈਲ ਬਡੇਰਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਨੇ, ਪਰਬਤ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਪੁਰ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸਥਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜੈ ਛਾਇਆ ਰਮਣੀਕ ਮਹਾਨ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਛਾਂ ਵੇਖੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਵਰ ਕਰਿਓ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾਏ। ਸੋਹਣਾ ਤੰਬੂ ਲਵਾ ਕੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੁਧ ਹਿਤ ਸ਼ੁਭ ਨਰ ਤਵੈ ਪਠਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੌਰਜਨਾਏ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਸਾਮ ਨਿਰਪਤ ਕੋ ਤੇ ਤਾਤ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2 ਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਆਇਆ ਉਸ ਦੱਖਣ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੇ ਭਾਉ ਅਧਿਕਾਇਓ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੌਰਦਾਰ ਚਲ ਗਇਓ ਹਜ਼ੂਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਹਿਤ ਸਹੂਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਲਗੀਧਰ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਦਿਓ ਦੇਗ ਮਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ ਭਾਈ। ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਨਾ ਕ੍ਰਿਤ ਸਿਤਾਨੇ ਹਰੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਤੇ ਦਾਣਾ ਤੇ ਖੰਡ ਤੇ ਘਿਓ ਇਤਿਆਦਿ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ। ਦੇਹੋ ਤੁਰੰਗਮ ਜੇ ਗਜ ਭਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਏ ਮਸੰਦਨ ਕੋ ਤਿਨ ਕਹਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜਬ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਸਭਨ ਹੂੰ ਲਹਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਰਿਪ ਸੁਤ ਨਿਕਟ ਮੇਵਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਹਿਤ ਖੈਬੇ ਦਏ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਦਾਣਾ ਘਾਹ ਪੈਸਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਬਰੀਤ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਨੇਰਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਗੁਰਨ ਸਰਾਹੈ ਸਗਰੋ ਡੇਰਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਵਸਤ ਤਤ ਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਤ ਭਏ ਸੋ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੌਂਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨ ਸਾਵਧਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਈ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਸੌਚ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨ੍ਰਿਪ ਨੰਦਨ ਅਭਿਲਾਖ ਮਹਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਬੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਮੰਗੈ, ਜੋ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਠਿਓਮ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਉਦਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਕਰ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤ ਮਸਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਮਸਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਲਿਓ ਚਹਿਤ ਹੋਂ ਪਰਨ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਧ ਕਲਗੀ ਧਰ ਢਿੱਗ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤੇ ਬਚ ਫਰਮਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਹਿਰ ਤੀਸਰੇ ਸਜਾ ਸੁਚੇਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਰਾਤ ਤੂੰ ਮਸਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ? ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਪੈਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ।
ਭਾਵ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰ। ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੈ ਹਿਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਿਲੋਵਾਨ ਕਰ ਪੁਰੋ ਪਿਲਖਾ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਧਰੈ ਜਨਮ ਭਾਉ ਅਸ ਰਾਖਾ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਇਓ ਸਿਵਰ ਮਹਿ ਨਿਰਪਤ ਸੁਨਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਰਖਤ ਮੁਖ ਪੰਕਜ ਬਿਕਸਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਹੁਕਮ ਹਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਓ, ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਹਣੀ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਅਹੁਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਤੇ ਮਲ ਕਰ ਰੰਗ ਨਿਕਾਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰੰਗ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਘਸਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਬਰ ਮਖਮਲ ਝੂਲ। ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਮਖਮਲੀ ਕੱਪੜੇ, ਮਖਮਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਖਮਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਾਂ ਬੂਨਦ ਫੂਲ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰ ਪਰ ਝਲਕਤ ਜ਼ਰੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਝਾਲਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਧੌਣ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਝਾਲਰ ਹਿਲਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਤ ਕਿਤ ਲਰਕਤ ਮੁਕਤਨ ਲਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਮਕਦੀਆਂ ਲੜਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਗਰਿਓ ਭਾਲ ਸੁਪੈਦਾ ਭਲੇ। ਉਗਰਿਓ ਭਾਲ ਸੁਪੈਦਾ ਭਲੇ। ਇਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਆਮ ਵਰਨ ਸਭ ਤਨ ਪਰ ਮਲੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਹਾਥੀ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਕੀਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਜਸ ਕਦ ਤਸ ਹੀ ਦਸਨ ਸੁਨਾਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਸੋਹਣਾ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਹਟਕ ਚੂੜੇ ਰੂੜ ਚੜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚੂੜੇ ਘੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਏ ਹੋਏ, ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ, ਦੰਦ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚੜਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋਹਣਾ ਚੂੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਕਰੇ। ਚਾਂਦੀ ਕੇ ਸਿੰਖਲ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਬੱਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨੇ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਗਨ ਮੈਂ ਰਹੇ ਸੁਹਾਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਲ ਵੀ 4 ਹੀ ਪਾਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 4 ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤੁਰੰਗਮ ਤਿਆਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਰੇ ਜੀਨ ਜਾਂ ਬੂਨਦ ਡਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੱਪੜੇ ਮਖਮਲ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਪੰਚਕਲ ਚੌਂਕੀ ਚਾਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਰਸ਼ੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਟਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੇਜਾ ਭਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਾਮ ਕਟੋਰਾ ਸ਼ੁਭ ਦਤਵਾਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਪੜ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੰਕਨ ਕੰਚਨ ਬ੍ਰਜ ਜ਼ਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ, ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਇਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਬਨਾਵ ਕੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਮਖਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਤਿਆਦ ਅਕੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕੈਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਟਾ ਨੋਟ, ਗਲਿਆ ਨੋਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦਾ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਟਕਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਪਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਕਰ ਜੋਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਸਤਰ ਵਿਭੂਖਨ ਮੋਲ ਕਨੇਰੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਹਨ। ਪਹਿਰਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਨੇ ਨਾਲ ਲਏ ਹਨ। ਸਚਿਵ ਸੈਨ ਸਭ ਹੂੰ ਸ਼ੁਭ ਬਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰ ਜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸਨੇ ਪਹਿਨੇ ਹਨ। ਇਮ ਤਿਆਰੀ ਕਰਤੇ ਸਭ ਰੀਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3-4 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂ। 3 ਪਹਿਰ ਗਿਓ ਬਾਸੁਰ ਬੀਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਨ ਆਏ ਮੇਵਰਾ ਗਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਭੂਪਤ ਸਾਧ ਭਗਤੋ ਭਇਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਭਾਗੁਰ ਆਗਵਨ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਸਿੱਖ ਉਡਗਨ ਮਹਿ ਸਸ ਗੁਣ ਭਵਨੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਮਨੋਰਥ ਲੇਤ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਸੁਨ ਹਰਖਤ ਭਇਓ। ਰਾਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਸਭ ਚਲੋ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਓ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰੋ।
जिन्ने आपां बस्तर लियांदे, जो भी आपां सोने दे कंगन वगैरह लियांदे ने, सारा कुछ लैके चलो महाराज दे दर्शन करिए। बस्तर विभूखन गन दीनार। महाराज नूं मत्था टेकन वास्ते कुछ सोने दियां मोहरां जड़ियां सन ओह थाली विच पाईयां। वड्डा थाल सोने दियां मोहरां दा राजे ने भरिया भी ये गुरु नूं जाके भेंट करना है। लेकर गमने भर भर थार। ते इस तरह थाले भर के महाराज दे वास्ते आए हन। अप्रवस्त सब करे अगारी। इस तरह बहुत ज़्यादियां वस्तुआं अगे अगे इसने अपने वजीरां नूं कह के भी चक के चलना करो। नगन पगन नृप चलियो पिछारी। आप राजा ना नंगे पैरी, इन्हें अपने तंबू दे विच जिथे बैठा सी ना उत्थे ही अपनी जुत्ती खोल दिती। जुत्ती उतार के नंगे पैरी होके चलिया। मैं महाराज दे दर्शन करन वास्ते जाना है, मैं गुरु दे दर्शन करने। ये राजे की भावना है। तो गुरमुखो साडे विच अज इस तरह दे भी कुछ वो जीव ने जिहड़े जराबां उतारनियां भी चंगियां नहीं समझते। कहन लगे भी जराबां नूं की लगा, तो फिर जुत्ती नूं की लगा, जे जराब नहीं उतारनी फिर जुत्ती भी पा ही छड्डिया कर। ये साडी भावना है। असीं गुरु दरबार विच आउंदे आ, सानूं जराब लाउणी भी चंगी नहीं लगदी है। राजे का पुत्र चलिया जराब तो दूर की गल, उन्हें जुत्ती नंगे पैरी चलिया भी महाराज के दर्शनां नूं चलिया। इतिहास दे विच बचन आउंदा बादशाह अकबर आया धन गुरु अमरदास महाराज के दर्शन करन वास्ते। तो जदों अपने तंबू विचों चलण लगा ना, तो उस वेले वजीरां ने घोड़ा लिया के सामने खड़ा किया। कहन लगे जी लो चढ़ो तो चलीए। कहन लगा नहीं घोड़ा नहीं चाहिए, पासे कर लो। अपने पैरों चो जुत्ती भी उतार ली। मुसलमान राजा गुरु के दर्शन करन आया। कहन लगा भी इत्थों साडे वड्डियां नूं दात मिली है, मैं दात लैन आया हाँ। मैं नंगे पैरी गुरु के कोल चल के जावांगा। हिंदुस्तान का बादशाह अकबर जात धर्म का मुसलमान है, दर्शन करन नूं तुरिया। गुरु अमरदास पातशाह दे जोड़ा उतार के नंगे पैरी होके जांदा पिया। साडे कोल ते उन्ना राज भाग नहीं ना, असी बादशाह अकबर वर्गा राज भाग साडे कोल नहीं है। असी ते नमाने नताने सिख हाँ, ते नाले है भी सिख हाँ। ते जे सिख हो के भी सिखिया ना लई ते सिख ते ना होया। सिख नाम सिखिया लैन वाले दा है। गुरु दरबार दे विच आउंदा है, जराबां उतार लिया कर, जोड़ा उतारिया कर, पैर धोया कर, 5 इशनाना करया कर, गुरु दे दर्शन करना आया। इहो जिहा कपड़ा पा के ना आया कि जिहदे नाल तेरे मन की भावना खत्म हो जावे। ये तेरा फर्ज बनदा। गुरु क्या सिखा इस बचन दे उपर पहरा दे, किसे नाल झगड़ा ना कर। सो महाराज बख्शिश कर दे। कहन लगे भी ये राजे का पुत्र जिहड़ा चलिया है, सच्चे व सुभट निज साथ मिलाए। फिर पढ़ियो सच्चे व सुभट निज साथ मिलाए। अपने नाल कुछ वजीर जेड़े ने वो लै ने, कुछ मंत्री नाल लैके चल पिया। गमने मानव हैवै समुदाय। इस तरह बहुत सारे मनुख अपनी माता नूं मां नूं नाल लैके, होर भी कईयां नूं नाल लैके चल पिया। और सभा को तह चल आयो। इस तरह चलदियां चलदियां उस जगह ते आके पहुँच गया जिथे महाराज बैठे साना दरबार दे विच। उस दरबार दे विच आके पहुँचया है। हाथ जोड़ कर शीस निवायो। हाथ जोड़ के महाराज साहब जियां नूं उस वेले मत्था टेकिया। इसने दूरों देख के ना, दूरों देख डंडौत कर, छड्ड संघासन हर जी आए। ये भावना प्रेम की गल है। प्रेम सिख दा गुरु नाल हो सकदा, गुरु दा सिख नाल हो सकदा है। जदों सुदामा जी मिलन गए ना भगवान कृष्ण जियां नूं, ते कहन लगे सुदामे नूं आउंदियां देख के मत्था ते सुदामे ने टेकना। भगवान कृष्ण जी ने पहला ही टेकिया दूरों आउंदियां वेख के। मेरा साथी आया, क्योंकि प्रेम है ना, प्यार है। ते सुदामा जी फिर नमस्कारां करदे कहन लगे दूरों देख डंडौत कर।